ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਥਾਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ। But as many as received him, to them he gave the right to become children of the God, to those who believe in his name। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਲਹੂ ਤੋਂ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। who are born not to blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਉਸ ਦਾ ਤੇਜ ਪਿਤਾ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਡਿਠਾ। And the word became flesh and dwelt among us, and we behold his glory, the along of the only begotten of the Father, full of grace and truth। ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਾਖੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਖੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਥੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। John bare witness of him and cried out, saying, This was he of whom I said, He was come after me, is preferred before me, for he was before me। ਉਸ ਦੀ ਭਰਪੂਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਰਪਾ। And his fullness we have all received, and grace। ਤੌਰਾਤ ਯਾਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੀ। For the law was given through Moses, but grace and truth come through Jesus Christ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਸਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। No one has seen God at any time, the begotten Son who is in the bosom of the Father, he has declared him। ਯੋਹੰਨਾ ਦੀ ਇਹ ਸਾਖੀ ਹੈ ਜਦ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਤੋਂ ਜਾਜਕਾਂ ਅਤੇ ਲੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੱਲਿਆ, ਬਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? Now this is the testimony of John when the Jews sent practice and Levites from Jerusalem to ask him, Who are you? ਤਦ ਉਸਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਅਤੇ ਮੁਕਰਿਆ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। He confessed and did not deny, but confessed, I am not the Christ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੇ ਏਲੀਆਈ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਤੂੰ ਨਬੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। And they asked him, What then are you like? He said, I am not। Are you the prophet? And he answered, No। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਉਸਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਈਏ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਖੇ ਕੀ ਆਖਦਾ ਹੈ? Then they said to him, Who are you that
may give answer to those who sent us. What do you say about yourself? उसने क्या कि जिस प्रकार यशायाह नबी ने आख्या कि मैं उजाड़ विच हुक्का देण वाले दी आवाज हां कि प्रभु दा रस्ता सीधा करो. He said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of Lord, as the prophet Yesaiah said. फिर ਉਹਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀਆਂ ਕੋਲ ਭੇਜੇ ਗਏ. ਨਾਓ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਆਰ ਸੈਂਟ ਵਰ ਫਰਮ ਦਾ ਫਰਾਂਸਿਸ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਦੇ ਆਸਕਡ ਹਿਮ ਐਂਡ ਸੇਇੰਗ, ਵਾਈ ਦੈਨ ਡੂ ਯੂ ਬੈਪਟਾਈਜ਼? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਲ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ. ਜੋਨ answered them and saying, I baptize with water, but there stands one among you whom you did not know. ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ. It is he who coming after me is preferred before me, whose sandal steps I am not worthy to lose. ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਰਦਨ ਦੇ ਪਾਰ ਬੈਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ. These things were done in Bethania, beyond the Jordan, where John was baptizing. So ਦਾਸ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, तो परमात्मा ने अपना पुत्र जिसु मसीह इस दुनिया ते भेज के इस दुनिया का उद्धार करने लई, इस दुनिया नूं सही रस्ते ते चलाउण लई और अधर्मियां दा नाश करने लई जिसु मसीह नूं भेजिया. तो दास अगे इस बाणी बारे खोल के डिटेल च दसना चाहता है. सो परमेश्वर दे प्यारिओ, इत्थे सब तो पहला शब्द यानी वर्ड की गल हुई है. लाइट जनी चानन जनी ज्योति की है, इस बारे जानना है. नाल दूसरी गल यह है कि यूहन्ना साक्षी बन के आया और प्रभु यसू बारे पहला आके दस रहा है. तीसरी गल खास ये है कि शब्द यानी परमेश्वर देहधारी हो के आया. हुण इन्हां तिन्नां गल्लां बारे असीं जानना है. सब मजहब, धर्म, मिशन, मत, कल्ट इस शब्द की उस्तत कर रहे हैं, पर बाइबल विच तां सीधा सीधा ही इस शब्द बारे क्लीयर कर दिता है कि शब्द ही परमेश्वर है और शब्द देहधारी हुआ. भाव परमेश्वर देहधारी होके आया, भाव यसू मसीह परमेश्वर का पुत्र दुनिया में देह धर के आया. वैसे भी पिता और पुत्र एक ही तां हन और पुत्र पिता दी जान हुंदा है. और यसू मसीह बाइबल विच बहुत थावां ते कह रहे हैं, जिस गल विच सानू कोई शंका नहीं होना चाहिए. यसू कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हाँ, I am the son of God. Jesus say, I am the son of God. और एक जगह ते कह रहे हैं कि रब दी बादशाह तुहाडे अंदर है. Kingdom of God within you. इन्हां दोवां गल्लां तो साबित हुंदा है कि यसूस परमेश्वर दे पुत्र सन और सानू जीवां नूं जिनाउण आए, सानू जिनाउण आए, दसण आए सन कि इस परमेश्वर की बादशाह भाव शब्द आप दे अंदर ही तुनकारां दे रहा है. और आप सब जीव इस शब्द दे प्रकाश दिव्यामान ज्योति नूं देखो
ਔਰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੀ ਰੱਬ ਜਿਸ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਲਈ ਯੋਹੰਨਾ ਨਾਮ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਿਫਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਖੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿਟਨੈਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ, ਉਜਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਗਤ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਗਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਤਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਤਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਉਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਬਗੈਰ ਖੂਨ ਜਾਨੀ ਮੈਲਾ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਇੱਛਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸੰਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੇਜ ਅਲਾਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਤੇਜ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਯੋਹੰਨਾ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇਹਧਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਲਈ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਅਗਵਾਈ ਭਰੀ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਯਾਜ਼ਕਾਂ ਔਰ ਲੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੋਹੰਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸਾਯਾ ਨਬੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਂ, ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਹੰਨਾ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਤਸਮਾ ਵੀ ਮੈਂ ਖੋਲਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿਚਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚਲੀ 1400 ਪੰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰੀਬ 3000 ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੀਵ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਅਪਰੰਪਾਰ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ, ਦੇਖ ਔਰ ਸੁਣ। ਸਬਦੇ ਧਰਤੀ ਸਬਦੇ ਆਕਾਸ਼, ਸਬਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਸਗਲੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦ ਕੇ ਪਾਸੇ, ਨਾਨਕ ਸ਼ਬਦ ਘਟੇ ਘਟ ਆਸੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਮਜ਼੍ਹਬਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਵੇਦ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਾਦ ਤੋਂ 14 ਭਵਨ ਬਣੇ। ਨਾਦ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ। ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਿੱਚ ਕਲਮੇ ਤੋਂ 14 ਤਬਕਾ ਬਣਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਲਮਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ। ਈਸਾਈਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪੁਸਤਕ ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਵਰਣਨ ਦਾਸ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਦਾਸ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪੰਨਾ 1279 ਤੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜ ਆਪ ਪਸਾਣਿਆ, ਅੰਬਰ ਧਰਤ ਵਿਸੋੜ ਚੰਦੋਆ
ਤਾਣਿਆ ਵਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਨਿਸ਼ਾਣਿਆ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਪਾਏ ਜੋਤ ਸਮਾਣਿਆ।